জানেন যে আমাদের সঙ্গে যারা আছেন আমাদের সঙ্গে আজকে যারা আছেন তারা আমাদের সঙ্গে কি কোন কোন বিষয়ে কথা বলবেন আমরা একটু আজকের যারা অতিথি আছেন আমাদের সঙ্গে তাদের সাথে পরিচিত হয়নি এবং আজকের যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি সেই বিষয়টি সম্পর্কে একটু জেনে নিই। আজকে আমরা হিউম্যান ফেলোশিপ সম্পর্কে জানবো এবং আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন আইলিন, হিউম্যান একাডেমি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম লিড, এবং আমাদের সঙ্গে আছেন তাওহিদা শিরোপা, ফাউন্ডার এন্ড সিইও মনের বন্ধু, যিনি একই সঙ্গে হিউম্যান ফেলো হিসেবে আছেন। আমরা আশা করি দুজনকে স্ক্রিনে দেখতে পাবো। গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম। কেমন আছেন আপনারা? ভালো আছি মাহবুবা আপা, আপনি কেমন আছেন? এবং সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আশা করি সবাই যার যার বাড়িতে এবং যার যার জায়গায় সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। থ্যাংক ইউ আজকে আমাদেরকে এখানে ইনভাইট করার জন্য। আইরিন, কেমন আছেন? Yeah, good. Very hopeful that things will get better, and also very privileged to be safe. Yeah, just at home. আমরা আজকে এই আড্ডাটা আইরিন আপনাকে দিয়ে একটু শুরু করতে চাই। আপনি এই প্রোগ্রামটা লিড করছেন বাংলাদেশ একাডেমি থেকে। তো এই যে হিউম্যান ফেলোশিপ, যে ফেলোশিপটা আমরা পাচ্ছি, যে সুযোগটা আমরা পাচ্ছি, তো এই ফেলোশিপটা আসলে কেন ডিফারেন্ট, কেন অন্যান্য যে সুযোগগুলো আমরা পাই সেগুলো থেকে একটু কেন ডিফারেন্ট? আমরা যদি এটার একদম পরিচিতির জায়গাটাতে যাই তাহলে ওখানে দেখবো যে লেখা আছে যারা চেঞ্জ মেকার তাদেরকে সুযোগ করে দেয়, এবং যারা একটু এক্সেপশনাল চেঞ্জ মেকার তাদের জন্য এটা খুব বড় একটা সুযোগ। তো ডিফারেন্সটা দিয়ে যদি একটু আপনাকে শুরু করি, why this human fellowship is different from the other fellowships? Sure. No, I think that's a very critical question. Thank you so much. The very first thing is that this fellowship is both local as well as global. So we say we are locally rooted and we're globally connected. How is it local? This fellowship simultaneously happens in many different countries. So when the fellowship starts next year in February in Bangladesh, it will also at the same time start in Malaysia, in East Africa, in West Africa, Pakistan, India, UK, Spain, Colombia. So while we will have a cohort of 20 to 22 amazing social innovators, leaders in Bangladesh who have character, competency, commitment, who are building a just and inclusive Bangladesh, all the other regions and countries will also have those 22 or 20 exceptional people that they have chosen. So the fellowship will happen for 10 months. It's quite intense. It's a leadership journey. And after which there will be so many opportunities to come together with the global community. So deeply rooted mane all around Bangladesh teke amra, we will choose extreme diverse set of candidates. They will be working in different sectors, changing or moving or shifting very different systems that we all need to move. But at the bottom or at the center is really around what are we doing for the country itself? How is it supporting the marginalized, the vulnerable? How are we making it a more just and inclusive country? এটা যেহেতু খুব পরিষ্কার যে কাজ করার জায়গাটা অনেক বেশি, শেখার জায়গাটা অনেক বেশি, অনেকের সঙ্গে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করবার চান্সটা অনেক বেশি। তো এটা বাছাই প্রক্রিয়াটা কেমন করে হয়? মানে আপনারা যারা ক্যান্ডিডেট চুজ করেন, আমি একটু পরে শিরোপাপার কাছে আসব, এই যে এক একজনকে আপনারা এই ফেলোশিপের আন্ডারে বাছাই করেন, এই বাছাই প্রক্রিয়াটা কেমন করে হয়? Sure. So actually currently the applications are open for the next cohort. The next cohort, although will start in February, we have just 1 week till 12th of July for anyone and everyone who would like to participate in it. So the application deadline is 12th July.
The application itself talks about many questions that are introspective. So when a person starts to fill them, they are thinking about what are some of the challenges that they're facing at work, what are some of the ways in which they can improve their leadership skills, if they need to grow, if they need to thrive, if they need to be better versions of themselves, what are some of the areas that they need support in, and what are some of the ways in they can improve themselves. So the application is quite introspective. So that's stage one. Stage one teke, we will pick a number of candidates for stage two. And then eventually the candidates that are picked, usually we have between 50 to 60 candidates who are selected for what we call a selection celebration or a selection conference, where we all come together for a whole day to celebrate each one of the candidates' success in really making a difference and a change in the country. And that being said, Okhan Teke, we pick 20 fellows. What is that pick dependent on? It's primarily dependent on three things. One is their commitment to the country, their commitment to the cause, the purpose that they hold so deeply inside, right? So for example, Shiropa's story, the mental health story, right? So this idea that she has been committed to this work, whether it's through Monerbandhu or whether it's through another organization. The fact that she is committed, she has her life's purpose almost, right? Her being is this kind of work. So that's the number one thing we look at, commitment. The second thing we look at is growth mindset. Growth mindset, mane, you can be 15 years old, but you can be 60 years old, right? Are you always willing to learn? Because most of the work in the fellowship is also very reflective. If you become better, then you are able to support the community and team, and of course, the system that you're part of. So that's a very, very important aspect. Are you willing to understand other people's perspectives without judging them? Are you willing to hold tensions where you can be right, can be wrong, but it doesn't matter because the bigger goal is the same? Are you tolerant enough? Are you empathetic enough? Are you willing to immerse yourself to genuinely understand what the other people is saying? Something so simple like even listening. You know, are you listening because you are interested, or are you just listening because you want everybody to be interested in what you're saying, right? You're like, oh wow, we shall be impressed, or are you genuinely listening? So that's the kind of the second thing, the growth mindset aspect. And the third is that why are you coming in? We really want this fellowship not just to be for you, but also for the community. So will you give back to the community in which you will be are you working in? Do you have enough influence in your team to make that change? Will you give back to the cohort? Maybe somebody in Shiropa's cohort was working on education, somebody was working on healthcare. Will they work together, or will she just want to be in her silo, right? Because sometimes we come in, we learn something, and we go back and we work in our silos. Are we willing to break those silos and come together? The idea is that every single fellow who comes in is a superstar. They have high achievements, they've done really well for themselves, right? So odik theke amra eto beshi kishu korte pari na. But what we can do is build that community to where they help each other. So 1 + 1 is no longer 2, but it might even be 200. So what can we unlock in terms of the accompaniment, in terms of working together, in terms of ideas, systems, so we can all start shifting and moving these, you know, like these things that we are part of and we really want to mobilize. Thank you so very much. আমার মনে হয় যারা এই ফেলোশিপটার জন্য এখন অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন, তাদের এই পরিধিটা আরেকটু বড় করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য ইনফরমেশন গুলো নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। যে
ঠিক কোন কোন জায়গাগুলোকে ফোকাস করলে তারা এই ফেলোশিপটা পেতে পারে, তারাও চেঞ্জ মেকারদের দলে আসতে পারে। শিরোপাপা আপনার কাছে আসতে চায়। আইলিন বলছিল যে যারা যারা এই ফেলোশিপটা পেয়েছে অল আর হিরোজ, হ্যাঁ, এবং তারা সবাই সুপারস্টার। তো এই যে আপনার সুপারস্টার হওয়ার যে জার্নিটা, সেটা একটু আমরা শুনে নেই না, যে কেমন করে আপনি অ্যাকিউমেন্ট ফেলোশিপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন, মনের বন্ধুকে প্রস্তুত করলেন। থ্যাংক ইউ মাহবুবা আপা। আমি জাস্ট আইলিনের কথা খুবই শুনছিলাম, মানে অলওয়েজ আইলিনের সেশন শোনা একটা কিন্তু খুব এটা একটা বড় লার্নিং প্রসেস, এই জন্য একেবারে আসলে অন্যদের আসা উচিত। সো আমি যদি বলি, আমি আসলে ঠিক সুপারস্টার ভাবা বা সুপার হিরো ভাবা, হ্যাঁ যারা এখানে কাজ করে প্রত্যেকের কাজের ধরনটা ডিফারেন্ট এবং প্রত্যেকে তার নিজের নিজের জায়গায়, মানে সাকসেসের ডেফিনেশন তো আসলে এক একজনের কাছে এক এক রকম। সো আমি আসলে অনেকে সাকসেস ম্যাট্রিক্স গুলো সেটা আসলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে হয়। তা আমি যেটাকে দেখি, যেটা আইলিন বলছিলেন, যেটা কমিটমেন্টের ব্যাপার, আমার মনে হয় যে আমাদের কমিউনিটির প্রতি আমাদের কতখানি ডেডিকেশন এবং আসলে কাজটা আমরা করতে চাচ্ছি কিনা, এবং বিগার পারপাসটা, আমার মনে হয় এই জিনিসগুলো আমি আসলে অ্যাকিউমেন্ট থেকে শিখেছি, এই টার্মস গুলোই বলেন আর এই বিলিভ করাটা। সো ওই জায়গাটা থেকে জার্নিটা যদি বলেন, যে আমি জাস্ট আসলে একটা ফেসবুকে পোস্ট দেখেছিলাম যখন আমি যেহেতু ফার্স্ট কোহর্টের, এটা 2020-তে, না সরি 2019-এর দিকে আমি হচ্ছে প্রথম হচ্ছে একটা ফেসবুকে পোস্ট দেখি, এন্ড দেন আমি অনেক গুগল করি যে আসলে অ্যাকিউমেন্ট বিষয়টা কি। এর আগে যেহেতু আমি অন্যদের কাছে শুনিনি অ্যাকিউমেন্ট ফেলোশিপের ব্যাপারে, আমার খুব প্রপার নলেজ ছিল না, তো এরকম তো কোনো সেশনও তখন হয়নি। সো আমি এই জন্য খুব দেখছিলাম তখন যে জিনিসটা কি, অনেক সার্চ করছিলাম অ্যাকিউমেন্টের যে গ্লোবাল নেটওয়ার্কটা সেইটা দেখছিলাম, যে এর আগেও মানে বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশের অনেক ফেলোয়ার্স আছে এখানটা, এবং তাদের কাজগুলো দেখছিলাম। কোনো কোনো কাজের সাথে মনে হচ্ছিল আচ্ছা আমিও তো ভাবে ভাবি, অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লাই করি আসলে, মানে যে ঠিক আছে। তারপর আমার এক ফ্রেন্ড ছিল, ও আমাকে বলেছে, ও আমেরিকা থাকতো, আমাকে বলেছিল যে শোনো তুমি এটাতে অ্যাপ্লাই, আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম জানা এরকম একটা ফেলোশিপের লিঙ্ক দেখেছি ফেসবুকে, এটা থেকে অ্যাপ্লাই করব। তো আমাকে বলেছে এটা করো, কারণ এটা মানে গ্লোবালি অ্যাকিউমেন্টের খুব খুব ভালো, ফেলোদের অনেক অ্যাকসেপ্টেন্স, এবং হচ্ছে গিয়ে ওরা আসলে খুব মানে কমিউনিটিতে খুবই মানে কি সুন্দর করে কাজ করে এবং খুব কমিটেড। তুমি যেহেতু কমিটমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চাও এবং কমিটেড তোমার কাজে, তোমার অবশ্যই এটাতে অ্যাপ্লাই করা উচিত। তো জাস্ট অ্যাপ্লাই করেছি, এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা ওইটাও একটা আসলে আমার মনে হয় যে সেলফ রিফ্লেকশন, কারণ বারবার একই প্রশ্ন কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে ওখানে করা হয়, যে এইটা আসলে কি ভাবছি কি ভাবছি। এর আগে তো আমরা আসলে অনেক অ্যাপ্লিকেশন থাকে না ফেলোশিপের, যে হয়তো 5-6টা প্রশ্ন, যে আমি কি করতে চাই, কেন করতে চাই, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে এখান থেকে আমার কি জিনিস আমি অ্যাচিভ করব। কিন্তু অ্যাকিউমেন্টের প্রশ্নগুলোই কিন্তু একটু ডিফারেন্ট, অনেকবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হয় যে আসলে কি করব, আসলে কেন করছি, আমার আসলে কমিটমেন্টটা কিরকম, কিভাবে করব। সো এই প্রসেস গুলো যেটা আইলিন বললো, যে আমরা 3টা স্টেপে, প্রথমবার হলো, তারপর আবার পরের বারের জন্য রেডি করলাম নিজেকে, আবার পরের বারের জন্য করলাম, এন্ড দেন সিলেক্ট। শিরোপা আপু, এই জায়গাটাতে একটু যদি আপনাকে থামাই, আমরা যদি পুরো অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা, আপনি যে যে স্টেপ থ্রু গেছেন, সেই প্রসেসটা যদি একটু জেনে নিই, কারণ আমাদের সঙ্গে যারা জয়েন করবেন তাদের এই জিনিসটা হয়তো কাজে লাগবে, যে প্রসেসটা কি, ঠিক কোন কোন অ্যাঙ্গেলে চিন্তা করে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে হয়। আপনি বলছিলেন যে একই ধরনের প্রশ্ন, কিন্তু উত্তর দেবার বা নিজেকে একটু প্রেজেন্ট করবার ভঙ্গিগুলো আলাদা। আমরা যদি এই জায়গাগুলো একটু ডিটেল আপনার কাছ থেকে জেনে নিই। এটা হচ্ছে এটা একটা অদ্ভুত অ্যাপ্লিকেশন, যেটা আপনি অন্যের হেল্প নিয়ে করতে পারবেন না। আমরা অনেক অ্যাপ্লিকেশন থাকে যে হচ্ছে গিয়ে অন্যের হেল্প নেই, যে আচ্ছা এটা কিভাবে এটা লিখবো বলতো। কিন্তু এটা একটা এমন অ্যাপ্লিকেশন যেটা আপনাকে নিজেই করতে হবে, কারণ আপনার থেকে আপনাকে ভালো তো আসলে কেউ চিনতে পারে না। তো ওই যে জিনিসটা বারবার জিজ্ঞাসা যে প্রশ্নগুলো থাকে, যে খুব আমার মনে হয় যেটা ফার্স্ট থিং করা উচিত, যে শো অফ না, যেটা একদমই অনেস্ট। আমি যে ব্যাপারটা, তো ওই অনেস্টির আমার মনে হয় অ্যাকিউমেন্ট এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে, যে অনেস্টির যে মানে রিফ্লেকশনটা তার অ্যাপ্লিকেশনে থাকা। তো এইটা ফার্স্ট থিং, এবং সেই ডেডিকেশনটা রাখা, আসলেই আমি যা করি, যা ভাবি এবং যা করতে চাই সেইটা আসলে প্রপারলি আমাকে তুলে ধরা আর কি। এটা হচ্ছে প্রথম অ্যাপ্লিকেশনটাতে আমরা এরকম করেছিলাম, আমার যতটুকু মনে আছে আর কি এখন। তো ওইটাতে ওই জিনিসটা রাখা,
অ্যান্ড দেন যখন সেকেন্ড টাইম মানে আমি তো ফার্স্ট ফেজটা তো জানিয়ে দিবে যে কারা হচ্ছে সেকেন্ড টাইমের জন্য, সেকেন্ড স্টেপের জন্য। দেন সেকেন্ড স্টেজে যেটা হয় যে সেখানেও কিন্তু আবার অনেক প্রশ্ন থাকে, যেটা আমাকে লাস্ট টাইমের অ্যাপ্লিকেশনটাতে করেছে কিন্তু আরেকটু হয়তো মানে ডিপ ইনসাইড ভেবে করা আর কি, হ্যাঁ, যে আসলে এই জিনিসটা কেন, কি করতে চাচ্ছে এটা দিয়ে, এবং থাকে না যে কমিউনিটির প্রতি যে আইলিন বলছো যে কমিটমেন্টটা, ওইটা আসলে কতখানি, ওইটা একটু প্রপারলি দেখা। একটু টেকনিক্যাল এরর হচ্ছে কিনা, আমরা খুব সম্ভবত এখন ইকো ছাড়াই আবার শুনতে পাবো। সো যেটা হচ্ছিল যে ওইটা হওয়ার পরে দেন থার্ড স্টেজে কিছু আমাদের আমি যখন অ্যাপ্লাই করেছিলাম তখন ছিল যে একটু ভিডিও করে পাঠানো, যে হচ্ছে গিয়ে আসলে যেটা বলতে চাই, এবং আমি বরাবর বললো যে মানে ট্রু, আমাকে অনেকে যখন জিজ্ঞাসা করে ট্রু সেলফটা রাখা, এটা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে অ্যাকিউমেন একাডেমি। আমার মনে হয় আইলিনের সাথে আমার সাথে এগ্রি করবে। সো ওই জিনিসটা করে এবং নিজের কাজটাকে যতটুকু সম্ভব সুন্দর করে হচ্ছে গিয়ে লেখা, এবং খুব টু দা পয়েন্ট লেখা যে আসলে আমি এই জিনিসটা করতে চাই। এবং সেখান থেকে আমাদের সিলেকশন কনফারেন্সটা হয়েছিল, যেখানে যারা মানে শুধুমাত্র ফাইনালিস্টরা না, মানে আদার্স ফাইনালিস্ট সহ সবাই থাকে। সেটা একটা ডে লং একটা আসলে লার্নিং প্রসেস, এবং সবচেয়ে বড় কথা যদি আমরা ফাইনাল নাও হই, মানে 20 জনের মধ্যে নাও আসি, অনেক ভালো নেটওয়ার্কিং এবং পরস্পরকে জানা যায় এবং লার্নিং এক্সপেরিয়েন্স হয় এই সিলেকশন কনফারেন্স থেকে। আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলতে পারি আমার অনেক নেটওয়ার্কিং হয়েছে, এবং এখান থেকে আমি অনেক কোলাবোরেশনের কাজও আমরা স্টার্ট করেছি শুধুমাত্র এই সিলেকশন কনফারেন্সে একদিন দেখা হয়েছে। বাট ওই আইলিন বলছি এটা খুব ইন্টেন্স একটা প্রোগ্রাম। সো ওইটাও যদি আমরা খুব সুন্দর করে পর্যন্ত যেতে পারি, সেটাও আসলে অনেক বড় বিষয়। সো আপনারা যারা এখনো অ্যাপ্লাই করেননি, এখনো অ্যাপ্লাই করে ফেলেন। এটা শেষ মুহূর্তে করার অ্যাপ্লিকেশন না যে আমি শেষ মুহূর্তে করবো আর বসে বসে করে ফেলবো, একটু সময় নিয়ে করতে হবে। সেই জন্য একটু আগে একটু অ্যাপ্লিকেশনটার প্রসেসটা স্টার্ট করা ভালো। আইলিন, শিরোপাপা বলছিল যেটা খুব অদ্ভুত একটা অ্যাপ্লিকেশন, যেটা একদম শেষের দিকে করা পসিবল না, এবং যেটা অন্যের হেল্প নিয়েও করা পসিবল না। নিজের স্ট্রেংথ, নিজের অর্গানাইজেশনের স্ট্রেংথ, মাইন্ডসেট, অর্গানাইজেশনের কালচার সবকিছু ভেবে চিনতে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হয়। একদম যদি একটা আমার আগ্রহের জায়গা থেকে জিজ্ঞেস করি, আসলে এই ফেলোশিপে বেসিক্যালি কি কি শেখানো হয়, আমি যদি আরেকটু ভেঙে বলি যে কোন কোন অ্যাসপেক্ট গুলোকে কভার করা হয়, যে সোশ্যাল চেঞ্জ মেকার হওয়া, এটা তো একটা বড় অ্যাসপেক্ট, যে আমি আমার সমাজে একটা পরিবর্তন আনতে যাচ্ছি, এবং সেটা আমার সমাজ, আমার চারপাশটাকে পাল্টে দিবে, নতুন করে ভাবনার একটা জায়গা তৈরি হবে। কিন্তু এই ফেলোশিপে বেসিক্যালি কোন কোন অ্যাসপেক্টে এই দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টে ফেলে দেওয়া হয়? শিরোপা, তুমি শুরু করো। কি শিখেছো? আমার মনে হয় যে মাহবুবা আপা, আমি যদি সত্যি কথা আপনাকে বলি যে আমি যে নিজেকে দেখি এখন, আমি 2020 জানুয়ারিতে আমি যেরকম ছিলাম, আর ধরেন যে আজকে 2021 এই জুলাই মাসে আমি যেরকম, এটার মধ্যে আমার বড় চেঞ্জ আমার জীবনে এনে দিয়েছে, এবং অফকোর্স এটা খুবই ইম্প্যাক্টফুল এবং পজিটিভ চেঞ্জ। এটা আমাকে অ্যাকিউমেন্ট করেছে, এটা আমি খুব প্রাউডলি বলি এবং সব জায়গায় বলি। এটা তো আমার আসলে কোনো থাকে না যে আমি আমি কখনোই বলতে চাই না যে আমি আগে অনেক জানতাম, আমার আসলে নতুন করে কোনো কিছু শেখা হয়নি। তো এটা খুবই মানে আমি মনে করি যে অ্যাকিউমেন্টের ফেলোশিপটা অন্য ফেলোশিপের থেকে এখানেই আলাদা। কারণ আমার অনেকে বলে যে এখান থেকে কি তোমাদেরকে টাকা দেওয়া হয়, এখান থেকে কি তোমাদেরকে অনেক অনেক অন্য বেনিফিট দেওয়া হয়? বেনিফিটটা আসলে আপনার পার্সোনাল গ্রোথ এবং মাইন্ডসেট চেঞ্জ, যেটা আইলিন বলছে যে আপনি যদি শিখে নিতে পারেন, এবং সেটা যদি আপনি মানে বারবার এখানে অ্যাকিউমেন্টের ইয়েতে কি অনেক সেলফ রিফ্লেকশন থাকে, আমরা না নিজেকে দেখতে চাই না, হ্যাঁ, যে আমাদের কোথায় আসলে শর্টকামিংস থাকে, আমরা আসলে কোথায় আমাদের স্ট্রেংথ, যে জায়গাগুলোতে ইভেন আমাদের অনেক সময় থাকে কি আমাদের থট প্রসেসটা হয়তো ডিফারেন্ট, এবং সেটাও কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্ট করি না, যেহেতু আমরা নিজেরটাও করি না এবং অন্যেরটাও আসলে করতে চাই না। তো ওই জায়গাগুলোতে অ্যাকিউমেন্ট এত বেশি, এই মানে আইলিনরা যখন আমাদেরকে সেশন করিয়েছে, এত বেশি সেলফ রিফ্লেকশন, যে বারবার রিভিজিট করানো নিজেকে, বারবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যে নিজেকে
ওরা সেশনে করেছে বা অনেক অ্যাকিউমেন একাডেমির অনেক ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টরা এসেছেন, আমাদেরকে অনেক ক্লাস নিয়েছেন এবং অনেক বই পড়ানো হয়। এটা একটা ডিফারেন্ট মানে জায়গা। তো সেই জায়গাটা থেকে আমি বলবো যে এত সেলফ রিফ্লেকশন এবং নিজেকে নতুন করে থাকে না, অনেকে বলে যে ছোটবেলায় যেভাবে আমরা বড় হই নতুন করে আসলে শেখার কিছু থাকে না বড় হওয়ার পর থেকে, কিন্তু আসলেই থাকে। এটা আমি আসলেই বলতে চাই, কারণ নিজেকে যদি আপনি নতুন করে আরেকটা মানুষ তৈরি করতে চান, যাকে আপনি আসলেই মনে করেন যে কমিউনিটির জন্য, নিজের জন্য এবং আপনার আশপাশ মানুষের জন্য আসলেই কিছু করতে চান, সেটা মানুষ রেকগনিশন দিল কি দিল না সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আপনি আসলে যদি আপনার নিজের কাছে বিগার পারপাসে ভালো থাকতে চান এবং ওই মানে তৃপ্তিটা চান, তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে অ্যাপ্লাই করা উচিত। এবং সেই জায়গাটা আসলে আমার জীবন দিয়ে হয়েছে এবং আমি মনে করি আমার অনেক কনফিডেন্স বিল্ড হয়েছে এখানটায় এসে। আমার মনে হয় না আমরা যে বড়বেলায় অনেক বন্ধু হয় না, আমার মনে হয় যেখানে আমার কোহোর্টে আমার অনেক ভালো বন্ধু, হ্যাঁ, যে থাকে না যে কোনো টাইমে যে কোনো কিছুতে কি প্রফেশনাল কি পার্সোনাল রিচ আউট করা যায় এবং সেই জিনিসটা বলা যায়। এবং একই সাথে যেটা হয় কি, যেহেতু এখানে যারা বাকিরা কাজ করেন তারাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তারা সাকসেসফুল বা অনেক ভালো কাজ করেন, তো কোলাবোরেশনটাও এখানটায় খুব, আমার বাইরে খুব বেশি রিচ আউট করতে হয় না, কোহোর্টের মধ্যেই সব আছে কিছু করতে চাইলে। সো এইটাও একটা খুব মানে বড় জায়গা এবং একটা স্পেস, আপনি সেফ স্পেস পাওয়াটা তো খুব মানে ডিফিকাল্ট। আমার মনে অ্যাকিউমেন্ট সেই জায়গাটা দিয়েছে, যেহেতু কোহোর্ট মানে কি একই সাথে অনেকগুলো মানুষ একসাথে গ্রো করবে, শিখবে, জানবে এবং শেয়ার করবে। সো দিস ইজ দ্য বেস্ট প্লেস আমি মনে করি যে সেই জিনিসটা হওয়ার, এবং সেটা আমি আমার নিজেকে দিয়ে দেখেছি এবং আমার মনে হয় যে এটা একই সাথে নিজের চেঞ্জ আসে, নিজের চেঞ্জ আসলে তো আপনি আপনার ভাবনা চিন্তা যদি অনেক চেঞ্জ আসে, সেটা ডেফিনেটলি আপনার আসলে কাজের মধ্যেও সেটা ইম্প্যাক্ট পড়বে। আমি জানি না আইলিন আমার সাথে একমত কিনা, কিন্তু এটা আমার নিজের একদম মানে একদম সেলফ জায়গা থেকে বলে, আমি তখন যেরকম ছিলাম আজকের আমার মধ্যে আমি নিজেই ফিল করি যে আমার অনেক পজিটিভ চেঞ্জ আসছে আমার প্রসেসে, আমার থট প্রসেস, আমার কাজে, আমার কনফিডেন্সে, সবকিছুতে। তো সেই জন্য আমি আসলেই আমি অ্যাকিউমেন একাডেমির কাছে খুবই খুবই কৃতজ্ঞ। Thank you, Shobha. You're making my work very easy now. I think just one thing I will also say that when we finalize, the final, the 20, every single fellow who comes in, we as a team think whether we are ready to invest the next 1, 2, 3, 5, 10, 15 years in them. So while the training program, the intense leadership program might just be 10 months, 1 year, the idea is not just to leave there. Once the growth starts, the learning starts, there is so much we can do together. And so that's really the mindset in which we start the fellowship. And it just that what Shiropa experienced was literally 11 months of the fellowship. আগে তো গিয়ে আমরা আরো কাজ করব, একসাথে কাজ করব, অনেক কাজ করা দরকার আছে। It's just the beginning. So I think that's just something I would say. The other thing is also, in general, based on my experience, my personal experience, the work that each one of us is doing, especially when it comes to social change, is very difficult. It's also very lonely. I live in Gaibanda. I live on a boat for 4 years. Nobody understands why I'm doing this. My family doesn't understand. My friends think I'm crazy. Taka poisha na, chinta, future chinta, ki korbo. Fine, I think I have some meaning in life. I have purpose in life, but it's a very difficult, uncomfortable time. And especially as the years go by, as the social leaders really get into their work, funding is a problem. Again, other movements, things like that, কাজ হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার শুরু করার চেষ্টা করতে হবে, মানে এনজিও ব্যুরো থেকে লাইসেন্স পাচ্ছি না, মানে অনেক ধরনের intense time ashe, right? Like to really figure out what to do. So one thing that I would really say is that this community at that point is very useful.
the kind of relationships that you build just within the cohort, learning, new things, doing the program is quite exceptional. So that's when that, that coming together, not feeling lonely, being able to interact, talk to each other is very helpful. Realizing that somebody who is in Gaibandha working on healthcare is having the same issues as somebody in Rangpur working on education. And so that community, that's really useful. And the third thing that Shiropa mentioned, I wanted to add on to that, is that often we want to take risks. We want to have the courage to have very difficult conversations. Kintu amra kothay practice korbo? Stakes are very high. Stakes are very high if I go in my organization and start changing things around and say, you know what, this is not going to work. This is not the way the system is. It's very difficult to do that. Lots is at risk. Funding is at risk, leaving, people might, your team might leave you. So here is that space to test those things out, to have that courage. At Acumen, we say that courage is a muscle. So you have to build it. The more you flex it, the more you practice, the more better you will get, the more courageous you will get. So this is that safe space where you can test your small experiments, test your courage. And if it works, if it's showing you that now you are confident, then you go out in the real world and have that conversation with your funder or your supporter or your team or your board or your family member, whoever. Right? So this is kind of giving you that space. Again, it's also giving you a space to self-reflect. Who am I? Why am I doing this work? So why am I okay to live on, a very difficult salary, not being close to my family, always traveling on the bus, spending the night? It might not even be safe. My safety is at risk. I might go to a meeting where they might even say, na, ekon meeting na hobe na, 2 din opekha koro. Right? Anything is possible in this space. Why am I doing this? And so, and am I okay to do this for the next so many years? Am I doing it just because of me, or it's something deeper? Where do these values, these loyalties, these frameworks come from? Do they come from my family? What is my value? What is my moral obligation? What is my moral compass? Kalki, if somebody asks me to do something that's against my value system, but it's good for my organization, will I do it? Why won't I? Who will I go for consultation? Who will I go for support? Who will I go to understand who I am so that I can be a better human being or person or a contributor to the society? বেশ কয়েকটা জিনিস খুব পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স, যেটা শিরোপাপা বারবার বলছিলেন যে আমি 2020-এর আমি আর 2021-এর এখনকার আমির মধ্যে অনেক পার্থক্য। কনফিডেন্স একটা বড় পরিবর্তন, আর একটা স্ট্রং নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় সাপোর্ট, যে আমার যা যা সাপোর্ট দরকার আমার কোর্টের মধ্যে সেগুলো আছে। আমি আমার নিজস্ব নেটওয়ার্কের কাছ থেকেই শেয়ার করতে পারছি, সাপোর্ট পাচ্ছি। আচ্ছা, এবং নো ডাউট শিরোপাপা বলছিলেন যে এই যে নলেজ শেয়ারিং এর যে ব্যাপারটা, সেটাও বেশ খানিকটা সাপোর্ট দিচ্ছে, থট প্রসেস চেঞ্জ করছে, যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইম্প্যাক্ট তৈরি করে। হ্যাঁ, যে আমাদের ওই যে চিন্তা করিও অন্যরকম, অন্যকে বাধ্য করিও অন্যরকম করে চিন্তা করতে, থট প্রসেসটা পাল্টে দিচ্ছে, এবং যার জন্যই হয়তো সাহসটা পাচ্ছে, রিজেকশন যেটা আসছে পথে সেটাকে মেনে নেওয়ার সাহসটা পাচ্ছে। এবার একটু যদি আইলিন আপনার কাছেই জানতে চাই, এই যে যারা ফেলো আছে তাদের সঙ্গে আপনারা পরবর্তীতে কিভাবে কাজ করেন? তাদের সঙ্গে আপনারা যোগাযোগটাই বা রাখেন কি করে? তাদের কাজে পরবর্তীতে আপনারা সহায়তা করেন কি করে, সাহায্য করেন কি করে? মানে ফেলোদের সঙ্গে আপনাদের যে নেটওয়ার্কটা বা আপনাদের যে পরবর্তী কাজটা, সেটা আপনারা কিভাবে করেন? Shiropa, you want to start? In your experience? So, acha.
সো যেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় আমাদের একটা মানে সবসময় তো কনভারসেশন হয়, কারণ অনেকগুলো স্টাডি সার্কেল আমি যেটা বলছিলাম, যেখানে অনেক বেশি যেহেতু নলেজ শেয়ারিং, আমাদের ফেসবুকে গ্রুপ আছে, গ্রুপ মানে মেসেঞ্জার গ্রুপ না, মানে একটা কমিউনিটি বেসড একটা গ্রুপ আছে, যারা এখানে অ্যাকুমেন্ট ফেলোজ এবং যারা ফেলো না কিন্তু সেম মাইন্ডসেটের মানুষ যারা আছে, তারা এই গ্রুপটার সাথে আর কি কানেক্টেড। অ্যান্ড দেন সেখানে নানা রকম প্রোগ্রাম হয় এবং ফেলোরাও কিন্তু ইন্টারনালি অনেক বেশি বিভিন্ন রকম এটাকে স্টাডি সার্কেল করে, বিভিন্ন রকম কোনো একটা রেজিং ইস্যু নিয়ে তারা কথা বলে এবং সেটা নিয়ে কি করতে পারে কমিউনিটি থেকে, লাইক কোনো একটা ইস্যুস হলো, সেখানে আসলে যে কমিউনিটি মেম্বার হিসেবে আমাদের কি অ্যাক্ট করা উচিত বা কি করা উচিত, সেই জায়গাগুলো নিয়েও আসলে আমরা খুব মানে অনেক কথা বলি। এবং সেটা নট অনলি শুধু কথা, মানে অ্যাকশনটাও যে কি হতে পারে আর কি, সেটা আমরা ডিসাইড করি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি একটা জিনিস বলতে চাই, লাইক যখন 2020 কোভিড ইস্যুস হলো এবং আমরা যখন ভাবছিলাম যে আমাদের আর্লিন যেটা বলছিল যে আসলে সোশ্যাল কজে কাজ করা একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে কি আপনার ফান্ডিং ক্রাইসিস। হ্যাঁ, আমরা অফকোর্স এখানে একটা অ্যাকুমেন যেহেতু গ্লোবাল কমিউনিটি এবং অ্যাকুমেনের অনেক নেটওয়ার্ক অনেক কিছু, সো অ্যাকুমেন একটা ইমার্জেন্সি ফান্ড রেইজ করে এবং সেখানটায় বাংলাদেশ থেকে আমরা 3টা অর্গানাইজেশন, মনের বন্ধু, ভূমিজ, ওনারা পাবলিক স্যানিটেশন নিয়ে কাজ করে, অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে আলোকিত হৃদয়, ওরা এডুকেশন নিয়ে কাজ করে। হ্যাঁ, সো আমরা এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে আমরা সিলেক্টেড হই এটার জন্য, এবং সেই ফান্ডটা আসলে আমাদেরকে মানে আমাদের মানে সাস্টেইন থাকার জন্য, সাস্টেনেবিলিটিটা রক্ষা করার জন্য খুবই এফেক্টিভ ছিল। এন্ড দেন থাকে না যে আপনার জন্য খুব ক্রাইসিস, আপনি কার কাছে গিয়ে বলবেন, আপনার সব কথা তো আমরা তো ধরেন যে ফেসবুক বা অন্য কথায় তো শুধুমাত্র আমাদের ভালোটা বলি। সো আমাদের তো হচ্ছে গিয়ে যখন খুব ক্রাইসিস, তো স্পেস লাগে একটা না। সো মানে জাস্ট অ্যাকুমেন একাডেমি এবং অ্যাকুমেনের বাংলাদেশে যারা কাজ করেন, আইলিন, সাবিনা এবং শাকিদ, ওরা জাস্ট মানে জাম্প করলো আমাদের ব্যাপারটা যে কিভাবে জিনিসটাকে মিটিগেট করা যায় ইস্যুসটাকে। অ্যান্ড দেন মানে আমরা এটা কোলাবোরেটলি আমরা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস করলাম এবং আইরিন আমাদেরকে জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করলো একুমেন একাডেমির কাছে, দেন আমরা সিলেক্টেড হলাম এই প্রসেসটার জন্য। সো এটা অনেক বিগেস্ট সাপোর্ট মাহবুবা আপা, আপনার যখন এরকম একটা ক্রাইসিস মোমেন্টে এর থেকে বড় সাপোর্ট আমি মনে করি না যে হতে পারে। সো এই ফান্ডিংটা ধরেন আমাদেরকে সেলফ সাস্টেইন তো করলোই একটা টাইমে, এবং সামনের দিনে যাতে আমরা আরো অনেক কাজ পেতে পারি, দেখেন ওইটাকে বেস করে আমরা কিন্তু ধরেন গভর্নমেন্টের থেকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট পেয়ে গেলাম, আমাদের আরো অনেকগুলো কোলাবোরেশন হলো, কারণ ওই জায়গাগুলোতে তো আমাদের স্ট্রেংথেন করছে অর্গানাইজেশনকে এবং আমাদেরকে টিকে থাকতে, টিকে সার্ভাইভাল ইস্যু কিন্তু অনেক বড় ইস্যু, যে আমরা টিকে থাকবো কি থাকবো না। সো এই সাপোর্টটা আমি মনে করি যে অনেক বড় সাপোর্ট অ্যাকুমেনে। আর একটা জিনিস আমি এখানে মেনশন করতে চাই, অ্যাকুমেনে অনেক রকম কোর্সেস আছে। হ্যাঁ, এবং এই কোর্সগুলো এত রিচ আপনার কন্টেন্ট ওয়াইজ এবং অনেক ইস্যুস যেগুলো আপনি আসলে সাধারণত মানে আমরা মানে টাকা দিয়েও অনেক সময় কোর্সগুলো কিন্তু করার চান্স পাবো না। সো আমার মনে হয় যে সেইটাও জানার জন্য অনেক সোশ্যাল ইম্প্যাক্টের উপর, সোশ্যাল বিজনেসের উপর, আপনার গ্রোথ সেটের উপর, অ্যাডাপটিভ লিডারশিপের উপর এই বিভিন্ন কোর্সেস আছে, সেগুলোকেও কিন্তু এনরোল করা যেতে পারে, কারণ ওইখান থেকেও আসলে, এবং এই গেটওয়েটা ওপেন হয় যখন আপনি ফেলোশিপটা কমপ্লিট করবেন। সো এইটা একটা বড় আমার মনে হয় যে চান্স, যে কারণ এত জিনিস আপনি কিভাবে জানবেন এবং একই মাইন্ডসেটের লোক এর সাথে আপনার কমিউনিকেশন রাখা, যাকে আপনার নতুন করে কিছু বোঝাতে হবে না যে আপনি কি মানে মানে কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, ওরা অলরেডি জানে যে তার যে সিচুয়েশন আপনারও সেই সিচুয়েশন। সো ওই যে অনেক কথা না বলেও মানুষ আপনার স্ট্রাগলটা বুঝতে পারে, আপনার ইনার মাইন্ডে কি চলছে এই মুহূর্তে সেটা বুঝতে পারে, সেটা আসলে আমার মনে হয় যে অ্যাকুমেনের একটা মানে খুবই বড় একটা মানে মানে স্ট্রং পয়েন্ট, সেই জন্য আসলে এখানে অ্যাপ্লাই করা উচিত, এটা আমি মনে করি। Thank you, Rupa. Just, yeah, I want to add a couple of things. When we look at ourselves from Acumen's perspective, we think of ourselves as a university reimagined. A university reimagined for people who are working in poverty and injustice issues around the world. So a university er moddhe, of course, there is the fellowship, but there are also a lot of other things that we can benefit from. One is this big space of online courses, and most of the courses are free. So you find people who are interested in doing a particular course,
whether it's moral imagination, whether it's human-centric design, whether it's how to start a social business 101, many hundreds of courses, or dozens of courses, but hundreds of course takers at that point. So you can decide if you want to work with the team. You can, 4 friends can sign up from an organization, or some friends can sign up from different teams, or you can find other people working or globally who also want to do the same course. So that's one way. The third way is also that we are realizing that there's so many amazing people. Now might not be the right time for them to do the fellowship for whatever reason, or they might not be eligible for the fellowship. But yet the mindset is there, the dedication is there, the commitment is there. So we have learning circles. So rather than doing an 11 months intense course with them, we do 2-hour sessions. We read something, we read about authentic, how do you be your authentic self? Or we do a small course on adaptive leadership and we talk about that, or some other readings. And the idea is really, again, for the readings to be the kind of the background, but the real dialogue and conversation to have amongst a group of people who share certain values, but might also have very different approaches. So it's a really good way to learn those different approaches and use them as your skill set. So in general, the purpose of this university or University Reimagine is to give social entrepreneurs, innovators, leaders, change makers, whatever we want to call them, lots of tools, frameworks, mindsets, and then you get to decide which tool you need to use at which time. So, but to know how to use that tool is also very important. So imagine if you have a toolbox and you have 10 different types of tools, but you only know how to use one thing. So it's not going to get you very far. The idea is to use and practice so many different tools, and they are with you. Then you decide what framework, what tool, what instrument you'd like to use at what particular time to move your organization or your mission forward. ছোট বাচ্চাকে যেমন করে প্রস্তুত করা হয় একটা অর্গানাইজেশন সে যেন সার্ভাইভ করতে পারে তার জন্য সেভাবে প্রস্তুত করা হয়। এতটুকু আমি এই দুইজনের কথা থেকে পরিষ্কার যে কেন এই অ্যাকুইপমেন্ট ফেলোশিপটাতে অ্যাপ্লাই করা উচিত আর কেন এই ফেলোশিপের সাথে থাকা উচিত, এই ফেলো হওয়া উচিত, এটুকু আমি একদম পরিষ্কার। সময়টা তো একটু খারাপ যাচ্ছে আমাদের, আমরা করোনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, একটা প্যান্ডেমিক টাইম যাচ্ছে। এই প্যান্ডেমিক টাইমে সিলেকশন প্রসেস, ট্রেনিং প্রসেস, এইগুলোর মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্সেস আসছে? মানে কোনো এমন কিছু কি হতে পারে যেটা শিরোপা আপনারা পেয়েছেন কিন্তু আপকামিং যে ব্যাচেস গুলো আসবে তারা হয়তো পাবে না, চান্সেস আছে কি এরকম? Sure. I think that's an important question, but I think it's also another way of seeing it is now more than ever, we need each other. Now more than ever, we need to learn how to do things in new ways because the old ways are not working, right? So this idea of the fellowship is also evolving. Maybe 4 years ago, if you were to ask me, how will the fellowship be in Bangladesh? I will say exactly the way that my fellowship was 15 years ago. These are the things that are important. These are the things that are critical. This is what we need. We must meet in person. We must do this. But now, as we are evolving, all the 8 countries and the global office is also really understanding what is it that the fellows need, what is it that the social innovators need. Some people are pivoting, some people need to think, some people need to reflect. So we are also evolving. The second thing is, if you ask Shiropa, oh, what did she miss? She'll say, oh, we only had 1 in-person seminar, the rest were online. I really miss that, right? And for me, I feel absolutely that could have been an opportunity, but
like I said, we have so many years to come, right? Just the 11 months is not the end of anything. It's only the beginning. The last day of the fellowship training program, we actually say it's the beginning. Now we celebrate you are part of this world that has so much potential. And so then we will build. So the hope is, as the Corona situation is under control, we will have a mix, a combination of in-person, but also online version of the seminars, because now we have to do both. We also have to be equipped to be online, to learn online, to make meaningful relationships online that we have been doing for the past 2 years. But we also will meet in person to go far away so that we can have some reflective time, some time for ourselves, some time to build community after sessions, sing, listen to music, dance, go on long walks, eat good food. That's also all there. আমরা একদম শেষের দিকে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু আমরা জেনে গেছি। অ্যাজ এ ফেলো শিরোপাপার কাছ থেকে জেনেছি, অ্যাজ এ প্রোগ্রাম লিড আইরিনের কাছ থেকে জেনেছি কেন এটা ইম্পর্টেন্ট। সেটার আমার মনে হয় যারা আমাদের সঙ্গে এখন যুক্ত আছেন, পরে যুক্ত হয়ে নেবেন ফেসবুক থেকে, যারা পরবর্তী অনুষ্ঠানটি দেখে নেবেন তারা জেনে নিতে পারবেন। একদম শেষের দিকে শিরোপাপা আপনার কাছ থেকে যদি একটু সাজেশনই চাই, যে যারা অ্যাপ্লাই করবেন তাদেরকে এক্স্যাক্টলি কোন কোন জিনিসগুলো খেয়াল রেখে, কারণ আপনি বলছিলেন খুব অদ্ভুত একটা ফেলোশিপ, এখানে আপনি কারো হেল্প নিতে পারবেন না, এখানে আপনার স্ট্রেংথ, আপনাকে প্রপারলি ফোকাস করে লিখতে হবে। তো যারা এই অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন তারা আসলে কোন কোন বিষয়গুলোকে খেয়াল রাখলে তাদের জন্য নিজেদের স্ট্রেংথটা প্রকাশ করাটা সহজ হবে, তাদের জন্য এই ফেলোশিপটা বা এই পুরো জার্নিটা খুব স্মুথ যাবে, তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি কি থাকবে? আপনার পরামর্শ জানতে চাই। থ্যাংক ইউ মাহবুবা আপা। সো যারা করবে, আমার ফার্স্ট পরামর্শ হচ্ছে গিয়ে লাস্ট মিনিটে অ্যাপ্লিকেশন না করা, কারণ এটা লাস্ট মিনিটে করলে আসলে খুব ডিফিকাল্ট হবে সাবমিট করাটা। হ্যাঁ, সো আমরা আজকে হচ্ছে 8th of July, সো আজকে থেকে যদি আমরা স্টার্ট করি দেন আমরা হচ্ছে গিয়ে 12 তারিখের মধ্যে ডেফিনেটলি শেষ করতে পারবো। এটা আসলে একসাথে দেয় যে আমরা এইটা করার জন্য কতটুকু কমিটেড, সেটাও কিন্তু শো করবে। হ্যাঁ, সো যেহেতু এই অ্যাপ্লিকেশনটা একটু ডিফারেন্ট, সো এটাকে কঠিন মনে করার কোনো কারণ নেই। এবং আমি যেটা বলছিলাম যে হ্যাঁ, অফকোর্স অন্যের হেল্প নেওয়া যাবে, ইন এ সেন্স যে আপনাদের কোনো কিছু বুঝতে হলে, কোনো কিছু মনে হচ্ছে যাচ্ছে এই জিনিসটা আসলে কি হতে পারে, বা কোনো কনফিউশন ক্রিয়েট হলে আপনারা অ্যাকিউমেন একাডেমিতে আইলিন, সাবিনা, শাকিলকে যেরকম রিচ আউট করতে পারবেন, একই সাথে আমাদের কোহোর্ট, আমাদের ফার্স্ট কোহোর্ট, সেকেন্ড কোহোর্ট, ডেফিনেটলি যে কোনো ফেলোকে আপনারা রিচ আউট করলে তারা আপনাদেরকে ডেফিনেটলি হেল্প করবে যে কিভাবে জিনিসটাকে করতে হবে। হ্যাঁ, অলরেডি আমরা এই কাজটা করি, কিন্তু আমার মনে হয় যে এই জায়গাটাতেও আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকলে আপনারা যে কোনো সময় আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন, ফোন করতে পারেন, ফোনও করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই, হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, যেটা আপনাদের জন্য কনভিনিয়েন্ট হবে সেই জায়গাটাতে থেকে আপনারা এটা করতে পারেন। থার্ড যে জিনিসটা আমি বলবো যে অ্যাপ্লিকেশনটা করার আগে একটু পড়ে নেওয়া, যে আসলে এটা আইলিন বলছিলেন যে কিভাবে আসলে এটা যেহেতু ইনজাস্টিস নিয়ে কাজ করে, সোশ্যাল কজে কাজ করে, সো ওই পয়েন্ট আউট গুলো একটু আগে লিখে ফেলা, যে আমি আসলে কোন জায়গাটা থেকে আমি এই জায়গাটা আপনি কি সোশ্যাল এন্টারপ্রেনার হিসেবে করব, নাকি আমি একজন কমিউনিটি লিডার হিসেবে এখানে অ্যাপ্লাই করছি, নাকি কোন জায়গাটা থেকে করছি, ওইটা একটু কিছুটা আগে একটু পয়েন্ট আউট করে নিই, তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটা লেখার সময় হচ্ছে গিয়ে সুবিধা হবে। এটা আমি ফার্স্ট, যেহেতু আমাদের মানে 12 তারিখের প্রথমে স্টেজের কথাই বলি, কারণ তারপর তো নিজেরাই বুঝে যাবে যে আসলে পরের স্টেপ গুলোতে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো এই জায়গাটা করা, এবং আসলেই জিনিসটাকে আপনি অনেস্ট আপনার রিফ্লেকশন রাখবেন, এবং আপনাকে মানে যেটা আপনি বিলিভ করেন না বা করতে চান না সেই রকম কোনো কিছু আসলে লেখার দরকার নেই। হ্যাঁ, যেটা আপনি বিলিভ করেন, আপনি ট্রু সেলফে যা সেইটা করেন, কারণ অ্যাকুমেন একাডেমি সেটা খুব সুন্দর করে বোঝে, এবং আইলিনদের মানে আমি বলবো যে ওই অবজারভেশন গুলো খুব ভালো, তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন যে আসলে এখানে কি থাকে। আর একটা ব্যারিয়ার অনেকে ফিল করেন, যেহেতু অ্যাপ্লিকেশনটা ইংলিশে, সো ওইখানে একটা ব্যারিয়ার ফিল করে থাকে, অনেকে ভাবেন যে আমি যদি প্রপারলি শুদ্ধ ইংলিশ না লিখি তাহলে হয়তো আমাকে এখানটা নিবে না, বা বলতে পারি না সেজন্য হয়তো আমাকে নিবে না।
কারণ তো সবাই মনে হয় এখানে, হ্যাঁ এখানে আমাদের কনভারসেশন গুলো যখন হয়েছে, ইভেন পড়াগুলো হয়েছে, তখন হয়তো ওইটা হয়তো ইংরেজিতে হয়েছে, কিন্তু সবাই যেহেতু বাংলাদেশ থেকে মোটামুটি থাকে, হ্যাঁ কিছু ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টও থাকে, এবং ওইটাই ওই গ্লোবাল কমিউনিটির সাথে নিজেকে যদি আপনি আমি কি বলবো এটাকে অ্যাডাপ্ট করতে চান, তো কোনো কিছু নতুন নতুন লার্নিং তো আমাদেরকে শিখতেই হয়, স্কিল নিতেই হয়। তো সেইটাকে মনে করে একদম আপনি যতটুকু ইংরেজি যেভাবে পারেন সেইটাতে আপনি লিখেন, তবুও আপনি অ্যাপ্লাই করেন। ওই ইংলিশ গ্রামার স্ট্রাকচার ঠিক থাকলো কিনা এটা দেখে কেউ আপনাকে আসলে এখানে জাজ করবে না। তো এইটা হচ্ছে ব্যাপার, আপনার কাজটা এখানটায় বড়, আপনার পারপাসটা এখানটায় বড়। আমার মনে হয় সেইটুকু করেই যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা এখনই করে ফেলেন, এবং যে কোনো টাইমে, আমি আবার বলছি, আমাদেরকে রিচ আউট করা যাবে, জানাবো, মানে কোনো কনফিউশন ক্রিয়েট হলে আমাদেরকে কল করা যাবে, আমাদেরকে জানতে চাওয়া যাবে। আমরা আপনাদের জন্য সবসময় আছি, কারণ এটা আমরা আসলে বিগার পারপাসে সবাই এখানটায় আজকে এসেছি। তো সেই জায়গাটা আমাদের মানে সবার প্রতি এটা আসলে আমাদের নিজেদের একটা কমিটমেন্ট। তো সেই জায়গাটা থেকে আপনারা অ্যাপ্লাই করলে আমাদের নতুন মানুষের জন্য, যাদের সাথে আমাদের একই রকম মাইন্ডসেট হবে, সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই। থ্যাংক ইউ মাহবুবা আপা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা এখন দেখছেন, পরবর্তীতে যারা দেখবেন, এই কথাটাতে নিশ্চয়ই সাহস পাবেন। আইলিন, আপনি আর একটু সাহস দেবেন কিনা, এডিশনাল কিছু অ্যাড করবেন কিনা, এডিশনাল কোনো সাজেশন দেবেন কিনা? Sure, just a couple of things. So first is in the Facebook comment section, I have written the email address. Anybody feels stuck, confused, lost, any question that they need a little bit more understanding, please do not hesitate. Email us. We would not think of that as, oh my God, oh Proshno Bujena, oh fellowship korte parbe na, but we will think as somebody who is so open-minded and authentic that they're writing to us because they really want to make sure that they contribute. So that is a sign of sincerity rather than the other way around. The other thing that I would say is, please think about the time if you can invest in the fellowship next year. Maybe this fellowship is the right thing for you, but maybe next year is not the right time for you. So I think it's very important to know, if you can commit your time to your own learning next year, the situation is such, absolutely, it will be an amazing opportunity. The second thing is, like Shiropa said, in the application, we don't want to know how many awards you've gotten, how many recognitions, how many times you've been, done amazing things. We know that already. We can see that in LinkedIn, we can see that in your resume, we can see that in many different places. We don't want to see a resume. We want to see you, your sincerity, your purpose, really like when you peel an onion, the inside of you, right? So that's what we want to see. So tell us the stories. English does not matter, the language doesn't matter, the pronunciation doesn't matter, but you matter. Your value system, your moral, your purpose, the way you think is what we want. And both of us are super excited, and we will make sure that we have an opportunity to at least see all the applications, simply because it will matter who the next 20 are. We are part of that community. So we want diversity in the community. We want people from different sectors. We want people who can challenge the way we think in this community, right? That's how we will grow. So that's also a very important reason why we want to make sure the right people come in, as many people apply, because we want our community to be wide and diverse and tolerant and empathetic and really immersed in the work that we're doing. Thank you so very much. Thank you so very much for being so friendly. Thank you so very much for being here today. And thank you so very much for this informative session. আমার মনে হয় যারা আমাদের সঙ্গে আছেন, এবং আবারও বলছি, যারা পরে ফেসবুক সেশনটা দেখে নেবেন, তাদের জন্য এই সেশনটা নিশ্চয়ই প্রচন্ড রকমের কাজে দেবে, যে তারা কেমন করে নিজেদেরকে তৈরি করে নেবে। এই ফেলোশিপের জন্য তো অবশ্যই, অন্য যে কোনো ফেলোশিপের জন্য নিশ্চয়ই এই সাজেশন গুলো ভীষণ রকমের কাজে দেবে তাদের। আর যেমনটি বলছিলেন আইলিন, যে হয়তো ফেলোশিপের জন্য সিলেক্ট হলো না, কিন্তু এই যে কোর্সেস গুলো আছে, সেই কোর্সেস গুলো যে তাদেরকে শেপ আপ করতে পারে, সেটাও একটা বড় পাওনা। যে সুযোগের আসলে শেষ নেই, শুধু সুযোগটা কোথায় আছে, কিভাবে সে সুযোগের কাছে কাছে যেতে হবে সেটা জানতে হবে।
এবং সেটা জানানোর জন্য আইলিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। শিরোপাপা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমরা একটা খুবই চমৎকার আড্ডা শেষ করলাম এবং আমাদের সঙ্গে যারা আছেন তারাও নিশ্চয়ই আড্ডা থেকেই ইনফরমেশন গুলো নিবেন, কাজে লাগাবেন এবং আমাদের যে আলটিমেট গোল এই ফেলোশিপের একজন লিডার, একজন সোশ্যাল চেঞ্জার হওয়া, এই কাজগুলো নিশ্চয়ই, এই স্বপ্নগুলো নিশ্চয়ই আপনারা পূরণ করতে পারবেন। আজকের মতো চলে যেতে চাই, তবে আশা করি এই যে আমাদের সঙ্গে যে যোগাযোগটা, সেই যোগাযোগটাও নিশ্চয়ই থাকবে, ভিডিওসনের সঙ্গে যোগাযোগটাও নিশ্চয়ই থাকবে। যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে আমরাও নিশ্চয়ই আপনার কোহর্ট পার্ট হওয়ার চান্সেসটা পাবো। তো সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন। সময়টা যেহেতু খারাপ, এই মুহূর্তে নিজের নিরাপত্তা এবং পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ভীষণ রকমের দরকার। আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করছি, আর এই মুহূর্তে অডিয়েন্স হিসেবে আমাদের সঙ্গে যারা আছেন তাদের সবার সুস্থতা কামনা করছি। ভালো থাকবেন, বিদায় নিচ্ছি। গুড নাইট। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। টেক কেয়ার আইলিন, শিরোপাপা, টেক কেয়ার। Thank you. Bye. Oh.